Welcome back and praise God. Were you all having a good time today? Were you? I enjoyed this day absolutely. I believe you too. Okay, what is the first thing that you do when you meet someone? Oh, very spiritual people here. Okay, if he's not a believer, what do you do? If he's not a believer, what do you do? Greet them, right? What is the next thing you do? Sorry? Okay, how are you? Then? What is your name, right? What do you do the second time you meet that person? You again ask, what is your name? That time they'll forgive you and tell their name. Right? Third time you meet them, ask their name. This time there is no forgiveness. There is one man in the scripture who had a need and also the audacity to ask God, what is your name? Who is it? Moses, right? Let's turn to that passage, Exodus chapter 3. We'll read verses 13 and 14. మోషే చిత్తగించుము, నేను ఇశ్రాయేలు యొద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని వారితో చెప్పగా, వారు ఆయన పేరేనని అడిగిన ఎడల వారితో నేనేమి చెప్పవాలని దేవుడిని అడిగాను. అందుకు దేవుడు, నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పాను. మరియు ఆయన ఉండునను వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నీవు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవలెను అనెను. These verses are very interesting for various reasons. ఈ యొక్క వాక్య భాగాలు చాలా మరి ఆసక్తికరంగా ఉంది అనేక కారణాలు బట్టి. Moses is in the wilderness. మోషే మరి అరణ్య ప్రదేశంలో ఉన్నాడు. Boy born in a slave Hebrew house. మరి హెబ్రీల ఇంటిలో పుట్టినటువంటి ఒక బాలుడు. His parents would have been slaves. అతని యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా మరి దాసత్వంలో ఉన్నారు. Thrown onto one of the largest rivers in a few months. మరి చాలా చిన్న నెలల ప్రాయంలోనే ఒక పెద్ద నదిలో వదిలివేశారు. Picked up by a princess of one of the most flourishing kingdoms of the world at that time. ఆ సమయంలో మరి చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశముగా ఉన్నటువంటి ఆ దేశ ఇంటిలోనికి. She gives him back to the slave house and asks him to be brought up for her. మరి ఆమె తనను తన ఇంటికి తిరిగి పంపించింది, నా కొరకు పెంచమని. So he grows up, he comes to the palace, he grows up as a prince. ఆయన అక్కడ ఎదిగాడు, తిరిగి ఆ రాజభవనంలో తీసుకొని రాబడ్డాడు, అక్కడ ఎదిగాడు. He is educated with the best education the world could offer. మరి ఆ దినాల్లో ప్రపంచంలో మరి ఉండేటువంటి ప్రావీణ్యత కూడినటువంటి విద్యను అతను నేర్చుకున్నాడు. From there he goes into the wilderness. అక్కడ నుంచి అతడు అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళాడు. With sheep all around him.
ఆయన చుట్టూ గొర్రెలు ఉన్నాయి. The one who is eaten in silver plates is now with a stick looking after sheep. మరి వెండి పాత్రలో భుజించినటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఆ గొర్రెలు కాసేటువంటి దుడ్డుకార పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు. And suddenly he sees a bush that's burning. మరి అకస్మాత్తుగా ఒక పొద మండుచున్నటువంటి పొదను చూశాడు. He gets curious, he goes closer. ఎంతో ఆసక్తిగా ఆశ్చర్యంగా దాని వైపు వెళ్ళాడు. And at this point happens the most significant incident in the life of this man called Moses. మరి మోషే అనబడినటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఈ సమయంలో ఒక గొప్ప సంగతి సంభవించింది. He's a grown up man by this time. అప్పటికి అతడు ఎదిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And here he is having an encounter with God. అక్కడ దేవునితో మరి అనుసంధానమయ్యాడు. By this time he probably knows something about the God of the Hebrews. హెబ్రీయుల దేవుని గురించి కొంత సంగతి ఆయనకు సమాచారం ఉంది. Because they must have always talked about the God of Abraham, Isaac and Jacob. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుని గురించి వారిలో వారి కుటుంబంలో మాట్లాడటం అనేది అలవాటు. Thinking about the promise that he made to Abraham. అబ్రహాముతో చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని గురించి కూడా అతడు ఎరిగినవాడు ఉన్నాడు. So with all of this in his mind, he encounters this God. అవన్నీ తన అనుభవంలో ఉంటుండగా దేవుని ఎదుర్కొన్నాడు. And God is calling Moses and saying, I want to send you back to those people to tell them that I will take them out of Egypt. అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, నేను తిరిగి ఐగుప్తుకి పంపిస్తున్నాను, అక్కడ నుంచి దేవుని నా ప్రజల్ని నువ్వు బయటికి తీసుకొని రావాలని. So in this whole context is Moses asking the question that we just read. ఈ పరిస్థితుల మధ్యలో మోషే మనం చదువుకున్నటువంటి ప్రశ్న వేశాడు. If I go to the Israelites and I tell them the God of your fathers has sent me to you and they ask me what is his name, what should I tell them? నేను నీ ప్రజల మధ్యకి ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్యకి వెళ్తాను, మీ దేవుడు నన్ను పంపించాడు అని చెప్తాను, మన పితరుల దేవుడు పంపించాడు అని చెప్తాను, అయితే వారు ఆయన పేరేంటని అడుగుతారు, అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? And in response God gives one of the most beautiful names that is attributed to him. ఆయనకి మాత్రమే వర్తించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నా పేరుని ఆయన చెప్పాడు. And this name is kind of confusing. ఇది కొంత మరి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసేదిగా ఉంది. Did you know God has a name? దేవుని పేరు మనకు తెలుసా? Do you know that God has a name? దేవునికి ఒక పేరు ఉందని తెలుసా? We always call him God, right? ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుడు అని పిలుస్తాం. Or we call, Jesus Christ. అదేంటే యేసుక్రీస్తు అని చెప్తాం. But he himself revealed his name here. ఇక్కడ ఆయనే తనంతట తానుగా ఈ పేరుని ప్రత్యక్షపరిచారు. Go tell them I am has sent me to you. నేను పంపించాను, ఉన్నవాడు నన్ను నేను పంపించానని చెప్పు అన్నాడు. Wait, what is this I am? ఉన్నవాడు అంటే ఏమిటి? It's confusing, right? కొంత మరి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. Yes or no? I am, how can that be a name? అది కొంత తికమకగా కనబడతా ఉంది. He is just telling that he is. ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు నేను అని. ఉన్నాను, నేను ఉన్నాను. I am. నేను ఉన్నాను. To Moses or to the Israelites who heard that name, it wouldn't sound confusing. To Moses or to the Israelites, it will not sound confusing. అయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు లేక మోషేకు కూడా అదేమి తికమక కలిగించేటువంటి సంగతిగా లేదు. They will understand when they hear that term. ఆ మాట వారు విన్నప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. It in reality means to be. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఉండటం అని. It sounds very simple, but it has so much depth to it.
అది వినటానికి చాలా చిన్న సంగతిగా కనిపిస్తుంది, కానీ అది దానిలో చాలా గొప్ప భావం నిగూఢమై ఉంది. In simple words, it means God exists by himself. దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవుడు తనంతట తానుగా ఉన్నవాడు. You cannot relate him to anything. వేరే వారితో పోల్చడానికి ఆయనతో పోల్చగలిగిన వాడు ఎవరు లేరు. His identity is in himself. ఆయన ఎవరు అనేది ఆయనలోనే ఉంది. If you ask me who you are, I have to refer to some, place, some person, some work I do, blah 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 blah. I have to point to something outside of me. నా గురించి నేను చెప్పుకోవాలంటే నేను ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన వాడిని, లేక ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడిని, లేదా నేను ఇలా రకరకాలుగా మనం పరిచయం చేసుకోవడానికి ఎన్నో సంగతులు చెప్పాల్సి వస్తుంది. But this name of God means the reason for his existence is himself. అయితే దేవుడి యొక్క సంగతుల గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు దేవుడు అనగానే ఆయన గురించి వేరే రిఫరెన్స్ అక్కర్లేదు. Which means he had never had a beginning, he always was. ఆయనకు ప్రారంభమే లేదు, ఎప్పటికీ ఆయన ఆది నుండి ఉన్నవాడే. That's why it says he is, I am. అందుకే ఉన్నవాడు అనువాడు అంటున్నాడు. There is no ending. Even in the eternity future, the same name applies to him, I am. నిత్యత్వంలో రాబోయేటువంటి నిత్యత్వానికి కూడా ఆయన పేరు అదే. For God's existence, he doesn't need anything outside of himself. ఆయన అలాగూ నిత్యము ఉండటానికి బయట నుంచి ఆయనకేం అవసరం లేదు. Why am I talking all of this to you? ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను మీతో నేను? I am trying to define or create an understanding in your minds as to who God is. మనము ఈ యొక్క మనసులో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో ఆ సంగతి అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం. The unbegun being, ఆరంభము లేనటువంటి ఆ జీవి. The unbegotten being, ఆయన పుట్టినవాడు కానటువంటి వాడు. The independent being, ఎవరి మీద ఆధారపడనటువంటి వాడు. The beginning of everything, ప్రతి దానికి ప్రారంభమైనటువంటి వాడు. The sustainer of everything, సమస్తాన్ని కూడా భద్రపరిచి నడిపిస్తున్నవాడు. The one who is at all times. Time itself looks to God, to give its own definition. అన్ని సమయాల్లో ఉన్నవాడు, సమయం కూడా దానికి అర్థం కావాలంటే దేవుడి వైపే చూడాలి. That is the name God is giving to Moses and saying, go tell them that I am. అలాంటి ఆ పేరుని ఆయన వారికి వెళ్ళి చెప్పమంటున్నాడు, నా పేరు ఉన్నవాడు అనువాడు. A lot of times when we try to think about God, we try to define him with various ways. చాలాసార్లు దాని గురించి ఆలోచన చేస్తాం, దాన్ని అర్థాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. We say he is the creator God, ఆయన సృష్టికర్త, he is the redeemer God, ఆయన విమోచక, he is the provider God, protector God, all kinds of things. ఆయన పోషించేటువంటి వాడు, భద్రపరిచేటువంటి వాడు, అనేక సంగతులు చెప్తాం. But this, in the very early parts of history, God told what his name is, and that name is so deep, and you and I need to understand it. అయితే ఎంతో ప్రారంభంలోనే దేవుడు తన పేరుని ఈ విధంగా చెప్పాడు, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. The one who always is, and he is in himself. ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన తనకు తానే ఉన్నవాడు. So Moses is going to the Israelites and going to tell them, this Pharaoh is nothing. The God who always is has sent me to you. He will bring you out of this land. మోషే వారికి వెళ్ళి చెప్పాలి, నేను కాదు, దేవుడు నన్ను ఉన్నవాడైన ఆయన పంపించాడు అనే సంగతి. No authority will stand against this God. దేవుని ఎదుట ఎటువంటి అధికారం కూడా నిలబడదు. Just a while ago we talked about the practical talk, how we can excel. మనము ఇప్పుడే ప్రాక్టికల్ టాక్ లో విన్నాం ఎలాగూ ఎక్సలెంట్ గా ఉండాలి అని. The scripture says that you need to go to him. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, because God is the beginner of everything.
That's why to excel in anything, you have to go back to God. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, యెహోవాకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే జ్ఞానానికి మూలము అంటూ ఉన్నాడు. దేనికైనా మూలము ఆయనే. Okay, so Moses had this starting point in God's revelation, I am. మోషే తన జీవితంలో మరి ఈ ఉన్నవాడు అన్నవాడటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉన్నాడు. Now come with me in the same book to chapter 34. 34వ అధ్యాయానికి రండి. Exodus chapter 34. నిర్గమకాండం 34వ అధ్యాయం. We shall read verses 6 and 7. 6-7 వచనాలు చదువుదాం. అతని ఎదుట యెహోవా అతన్ని దాటి వెడుచు, యెహోవా కనికరము, దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడైన యెహోవా, ఆయన 1000 మందికి కృపను చూపును, దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాత్రమును దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల దోషములు కుమారుల మీదకి కుమారుల మీదకి రప్పించునని ప్రకటించాను. So in Exodus 3 we understood the I am name of God. మరి నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నవాడు అనువాడైనటువంటి దేవుడి పేరు గురించి మనం అర్థం చేసుకున్నాం. The one who always is, ఎల్లప్పుడూ ఉన్నటువంటి వాడు, and the one who at one point created the world according to Genesis 1:1. ఆదికాండం 1:1 ప్రకారం ఒక సమయంలో ఈ సృష్టిని కలెక్ట్ చేసినటువంటి వాడు. That is our beginning. అది మన యొక్క ప్రారంభం. Not God's beginning, but the beginning of the creation. అది దేవునికి ఆరంభం కాదు, ఆ సృష్టికి ఆరంభం. And so this self-existent God, he created, so everything he created looks to him for its sustenance. అయితే ఆయన కలుగ చేసిన ప్రతిదాన్ని వచ్చి దాన్ని చక్కగా ఉంచాలని ఆయన కోరుకున్నవాడుగా ఉన్నాడు. You know why our lives for most part are very messy? ఎందుకు మన జీవితాలు చాలా చిక్కులుగా అయిపోయినాయి? Because we fail to understand that the creator of all things is the sustainer of all things, but we don't want him. మర్చిపోయింది ఏంటంటే మనల్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తే మనల్ని సరైన రీతిలో ఉంచగలిగిన వాడు అనే సంగతి మనం మర్చిపోయినాం. The earth functions because God gave it a function. భూమి తన పని నిర్వహిస్తూ ఉంది, దేవుడు దానికి ఇచ్చాడు ఆ పని. Everything you see in the universe functions perfectly except one. మరి ఈ యొక్క విశ్వంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతిదీ క్రమంగా పనిచేస్తుంది, ఒక్కరి తప్ప. Who's that? ఎవరు? Us. మనమే. Why? ఎందుకు? Because he has given you and me something so very beautiful called a will or a freedom to choose. అయితే ఒక సంగతి, ఒక ప్రత్యేకమైన సంగతి మనందరి కొరకు ఆయన ఇచ్చాడు. ఏమిటి అది అంటే మరి మనం మన సొంతంగా నిర్ణయించేటువంటి అధికారం. We can choose to do the function for which we were created, to perform. మనకి ఇచ్చినటువంటి పనిని చేయాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకునేటువంటి అధికారం ఇచ్చాడు. By giving us that freedom, God conferred upon us one of the greatest privileges. అలాగూ మనకి అలాంటి ఆధిక్యత ఇవ్వడం ద్వారా మరి దేవుడు మన ఎడల ఎంతో గొప్ప కృప చూపిన వాడుగా ఉన్నాడు. Anyway, we'll move further. Come back to Exodus chapter 34. 34వ అధ్యాయం నిర్గమకాండానికి తిరిగి వద్దాం. Here we read 2 verses. ఇక్కడ 2 వచనాలు మనం చదువుకున్నాం. In those 2 verses we find God himself again saying certain characteristics about himself. దేవుడు తనను గురించి తానే కొన్ని లక్షణాలు చెప్తూ ఉన్నాడు. Nowhere in the whole Bible will you find God talking about his own character in this fashion, a list of attributes. ఇలాగూ మాట్లాడిన ఈ లక్షణాల గురించి మరొక చోట మనము దేవుడు చెప్పినట్టుగా కనపడదు. God directly is telling to Moses what he is like. తాను ఎలాంటి వాడో మోషేతో ఆయనే ప్రత్యక్షంగా చెప్తూ ఉన్నారు. The context in which he is saying is also very important.
చెప్తున్నటువంటి సందర్భం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. So the I am sent Moses to the Israelites. ఉన్నవాడు మోషేను ఇశ్రాయేలు దగ్గర పంపించాడు. And after those whole drama of plagues and all those miracles, they came out of Egypt. మరి అనేకమైనటువంటి తెగుళ్ళు తర్వాత అద్భుత కార్యాలు అవన్నీ జరిగిన తర్వాత వారు ఐగుప్తులోంచి బయటకు వచ్చారు. Again in the journey there is a series of miracles that are happening. వారి ప్రయాణంలో కూడా ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. In their known mind or in their record of history, they have not seen a sea divide. వారి జీవితంలో వారి యొక్క సమయంలో ఎన్నడూ ఆ ఎర్ర సముద్రం పాయలు కావడం చూడలేదు. And it divided, they passed through it. వారు చూస్తుండగా అది మరి వేరైంది, వారు దాంట్లో నుంచి నడిచి వెళ్ళారు. One of the world's best armies was defeated without a single sword being lifted. ఎలాంటి ఒక ఆయుధం ఉపయోగించకుండా ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప సైన్యము ఓడించబడింది. How beautiful that is. ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి. These people were going to fight in that new land. వారు ఆ కొత్త ప్రదేశంలో పోరాటం చేయడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. But till now all their victories were won without a fight. అయితే వారి యొక్క విజయాలన్నీ కూడా యుద్ధం చేయకుండానే జరిగేట్టుగా ఉన్నాయి. Just imagine what could be God's intention of teaching these people whom he called out in faith. అయితే విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన పిలిచినటువంటి ఈ ప్రజల్లో దేవుడు ఏమి చూడాలనుకుంటున్నాడు. If we saw such miracles, what would we be like? Would we trust God? అలాంటి అద్భుతాలను మనం చూసిన తర్వాత దేవుడిని మనము నమ్ముతామా? Do you think so? మనం నమ్ముతామని అనుకుంటున్నారా? Let's see. చూద్దాం. So as you go further, మనం ఇంకా ముందుకు చూసినట్లయితే here comes a time where Israel does its biggest sin, till that date. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆ దినం వరకు ఎన్నడూ చేయనటువంటి గొప్ప పాపం చేశారు. What do they do? ఏం చేశారు వాళ్ళు? Go and ask Aaron. అహరోను దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, we do not know what happened to this fellow Moses. ఈ మోషేకు ఏమైందో ఏమో మాకు తెలియదు. In English it's beautiful. It gives the sense in which they spoke. దాంట్లో వాడు అడిగే దాంట్లో అర్థం ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. They are saying this fellow Moses. ఈ మోషే till that time he was their redeemer. అప్పటి వరకు వారి యొక్క విమోచకుడు అతడే. Their savior. వారి రక్షకుడు. Their military commander. వారి యొక్క సైన్యాధిపతి. The wisest man they knew till then. అప్పటి వరకు వారు ఎరిగినటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. He suddenly became the fellow Moses. ఎవరో ఒక తెలియని వ్యక్తిలాగా అయిపోయాడు. God had called Moses up the mountain. దేవుడు కొండ మీదకి మోషేని పిలిచాడు. And God is planning something beautiful and big for the Israelites. ఇశ్రాయేలు కొరకు దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. And he is writing those tablets there. అక్కడ మరి ఆ పలకల మీద దేవుడి వాక్యాన్ని ఆజ్ఞలు రాస్తూ ఉన్నాడు. But at the tip of the hill at the bottom, these people are caught up in the worst kind of idolatry. అయితే కింద కొండ కింద చూసినట్లయితే ప్రజలు ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ విగ్రహారాధనటువంటి పాపంలో పడిపోయారు. And now God is telling to Moses what happened to the people over there. దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఈ ప్రజలకు ఏమైంది? Then Moses comes down. అప్పుడు మోషే కిందకి దిగి వచ్చాడు. He breaks those tablets. ఆ యొక్క మరి ఆజ్ఞల పలకల్ని పగలగొట్టాడు. Now the whole situation is a worse thing has happened. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే చాలా భయంకరమైన సంగతి జరిగింది. A thing unimaginable when you look at it with a repentant heart. మరి ఎంతో పశ్చాత్తాప హృదయంతో కనుక ఆలోచన చేస్తే you can't face this God. మరి ఆ దేవుణ్ణి మనం తిరిగి సమీపించలేము. The people might be shivering in fear. ఆ మనుషులందరూ కూడా
మరి ఎంతో భయంతో వణికిపోతారు. So Moses, with all this has happened, I think he is in the most discouraged state. ఆ సంగతులన్నీ చూసినప్పుడు మరి మోషే ఎంతగానో నిరుత్సాహపడిపోయాడు. He is going to God and he is asking God, show me your glory. అప్పుడు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి అడుగుతా ఉన్నాడు, నీ యొక్క మహిమను నాకు చూపించు అని. Oh my goodness, what a question to ask God in such a situation. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి అలాంటి ప్రశ్న వేయడం అనేది ఆలోచించాల్సిన సంగతి. Can you imagine? దాన్ని మనము ఊహించగలమా? In very fearsome situation he asks that question. ఎంతో భయంతో కూడినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఆ ప్రశ్న వేస్తూ In a very discouraged state he asks God, show me your glory. ఎంతో నిరుత్సాహ పరిస్థితుల్లో ఉండి దేవుణ్ణి ఆ ప్రశ్న ఆయన నీ మహిమను చూపించమంటున్నాడు. In a time when God offered to bless him instead of Israelites, he is asking God, teach me your ways. ఆయన మరి ఆ ఇశ్రాయేలును నాశనం చేసి మోషేను మరి అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని ఆలోచన చెప్పినప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అతడు దేవుణ్ణి అడుగుతా ఉన్నాడు. What are you going to do with these people, Lord? Show me. ప్రభువా, ఈ ప్రజలు ఏం చేస్తావు నాకు చెప్పు అంటున్నాడు. What a beautiful leader this man is. ఈయన ఎంత మరి శ్రేష్టమైనటువంటి నాయకుడు. I'm sure God was not wrong when he chose this man Moses in the wilderness. ఆ యొక్క అరణ్య ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో ఎలాంటి దాంట్లో మరి నెగటివ్ థింగ్ లేదు. He thought God will be burning with anger. అతడు అనుకున్నాడు దేవుడు ఎంతో కోపంతో మండిపోతూ ఉన్నాడు. He doesn't know because something like this has not happened before. ఇలాంటి సంగతి ఇంతకుముందు ఎన్నడూ జరగలేదు కనుక ఆ పరిస్థితి ఎలాంటిదో అతడు ఊహించలేకుండా ఉన్నాడు. In this whole scenario, again God reveals himself, and what he reveals himself is so beautiful even for your and my life. ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు తన గురించి ప్రత్యక్షపరచుకుంటూ ఉన్నాడు. నీ విషయంలో నా విషయంలో కూడా అదే ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. What is it that God reveals to Moses? ఏంటి మోషేకు ప్రత్యక్షపరచుకున్న సంగతి? The Lord, the compassionate and gracious God. ఆయన కనికరము కలిగిన వాడు, దయ కలిగినటువంటి వాడు అని. In the whole situation, ఆ యొక్క మొత్తం ఆ పరిస్థితుల్లో they have absolutely sinned in idolatry or adultery, if you can call it. వారు ఆ యొక్క పరిస్థితులు మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు చాలా భయంకరమైనటువంటి విగ్రహారాధన, మనకు ఎందుకు చెప్పాలంటే వ్యభిచారంలో పడిపోయారు. In no condition to face the God who redeemed them from slavery. అలాంటి భయంకరమైనటువంటి బానిసత్వం నుంచి విడిపించినటువంటి దేవుడి వైపు తిరిగి చూడటానికి వారికి ధైర్యం చాలన్నటువంటి పరిస్థితులు. A God who can throw an army into the sea. మరి ఆ యొక్క గొప్ప సైన్యాన్ని సముద్రంలో ముంచివేశాడు. A God who can turn rivers into blood. మరి నదులను రక్తముగా మార్చాడు. How fearful would it have been for them when they were facing God in this situation? అయితే అలాంటి దేవుణ్ణి ఎదుర్కోవాలంటే ఈ పరిస్థితిలో వారికి ఎలా ఉంటుంది? But look at the response of God. అయితే దేవుని యొక్క సమాధానం చూడండి. The compassionate and gracious God. కనికరము దయ కలిగినటువంటి విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడు. Those words are heavy with the character of God. మరి దేవుని యొక్క మరి వ్యక్తిత్వంలో ఇవి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంగతులుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. They bear the whole weight of God's character. అది దేవుని యొక్క ఆ స్వభావాన్ని పూర్తిగా చూపిస్తున్నటువంటి they truly picturize what God is all about. దేవుడు ఎలాంటి వాడు అనే సంగతి చాలా తేటగా చూపిస్తున్నాయి. The God who always was, ఎల్లప్పుడూ ఉన్నటువంటి దేవుడు, the God who is the beginning of everything, ఆ సమస్తానికి ఆయనే మూలమైనటువంటి వాడు, the God who is so powerful that he can make the earth hang out of nothing. మరి ఈ భూమిని శూన్యములో వేలాడదీసినటువంటి వాడు, even when you sinned against
such a great God, ఆ గొప్ప దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పటికీ He is compassionate and gracious. That's what He's saying. ఆయన దయ కనికరము కలిగిన వాడు, కృప కలిగిన వాడు, విస్తారమైన కృప కలిగిన వాడు అంటున్నాడు. What a beautiful God this is. ఎంత శ్రేష్టమైన దేవుడు మన దేవుడు. What is the meaning of that word compassion and gracious? కనికరము దయ అంటే ఏమిటి దాని అర్థం? It talks about a bonding that He has with us. అది మనతో ఆయనకున్నటువంటి ఒక అవినాభావ సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది. From that bonding, He has a deep love for you and me. ఆ యొక్క బంధములో ఆయన మన పట్ల ఎంతో గొప్ప ప్రేమ కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. It is a love that cannot be taken back. ఆ ప్రేమ వెనక్కి తీసుకునేది కాదు. It is forever. It is a commitment that God has, even if you do a sin like the sin that Israel did. మరి దేవుడు మనం పాపం చేసినా కూడా ఇశ్రాయేలు విషయంలో ఎలాగైతే పాపం చేసినా వారిని ప్రేమించాడో అలాంటి ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడు. That is what God is saying there. దేవుడు అక్కడ ఆ సంగతి చెప్తూ ఉన్నాడు. My love for you will not be taken back. Don't worry, relax. నా యొక్క ప్రేమ, మీ ఉన్నటువంటి ప్రేమ అది వెనక్కి తీసుకోను, మీరు సంతోషంగా ఉండండి. The second word, gracious, మరి కనికరము అనేటువంటి మాట చూసాను. It means to show help to someone who's in a position where he doesn't deserve it at all. దాని యొక్క అర్థం, కృప అనే దాని గురించినటువంటి అర్థం ఏమిటంటే అది తీసుకోవడానికి ఆ వ్యక్తిలో అర్హత లేనప్పటికీ సహాయపడటం. And that is the state of Israel then. అక్కడ ఇశ్రాయేలు పరిస్థితి అదే. God had every right to tell them, I will judge you, I will punish you. దేవుడు సర్వాధికారం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు, మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాను, మీకు తీర్పు తీరుస్తానని చెప్పడానికి. But in that moment he says, I will be gracious to you. You don't deserve it, but I will be gracious to you. ఇది మరి నీకు అర్హత లేదు కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తున్నాను. What does he say next? తర్వాత ఏం చెప్పాడు? Slow to anger. దీర్ఘ శాంతము కలిగిన వాడు, కోపించడానికి ఆలస్యం చేసేటువంటి వాడు. We think God is, like a short-tempered guy. మనం అనుకుంటాము ఆయన ముక్కోపి అన్నట్టుగా, right? అవునా? He says he is not. ఆయన అలా కాదు అంటూ ఉన్నాడు. He is very slow. If we think he is short-tempered, that means already that whole slow time is over. ఆయన కనుక ముక్కోపి అంటే కనుక ఆ సమయం ఇప్పటికి అయిపోయింది. He is slow to anger. ఆయన దీర్ఘ శాంతము కలవాడు, abounding in loyal love. ఆయన ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమను బట్టి, in other words, an ever increasing, never extinguishing, faithfulness to the people he chose. That's the meaning. దాని అర్థం ఏమిటంటే తాను ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రజల విషయంలో ఆయన విశ్వాస్యత కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. I'm just trying to paint a picture of God for you. That's what I'm trying to do. దేవుడి గురించినటువంటి ఒక సంగతి మీకు అర్థం కావాలని దాని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. Loyal love. మరి a faithfulness that he commits himself to you. ఆయన నమ్మకత్వాన్ని కనపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు. The word love, it means in Hebrew it's called hesed. It means a commitment for a person's well-being. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో అతన్ని కాపాడటానికి తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయం, which is unconditional. అది ఎటువంటి షరతులు లేకుండా, no matter what, he will not take back that commitment that he gave. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ వాగ్దానాన్ని వెనక్కి ఆయన తీసుకోవడం ఎలాంటి పరిస్థితులైనా. Now, why did I talk so much about this God to you?
ఎందుకు ఈ మరి దేవుని గురించి ఎంతగా నేను మాట్లాడుతున్నాను? The question is, ప్రశ్న ఏమిటంటే, do you know this God? It's as simple as that. నీవు ఈ దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నావా అన్నంత తేలిగ్గా. Here the Israelites knew him, yet they sinned. ఇశ్రాయేలీయులు ఆయన గురించి ఎరిగిన వారుగా ఉన్నారు, అయినా వారు పాపం చేశారు. Your life could be different. Have you ever known this God at all? నీ జీవితం వేరుగా ఉండొచ్చు, నువ్వు ఎప్పుడు ఈ దేవుడి గురించి విని ఉండకపోవచ్చు. Is this the first time that you are encountering him? అలాంటి దేవుడిని ఇప్పుడే నువ్వు తెలుసుకుంటూ ఉన్నావా? It says in the later part of the scripture that he loved us in such a manner that he gave his own son for us. దేవుని వాక్యం తర్వాత భాగంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించారంటే మనం ప్రేమించి తన కుమారుడిని ఇచ్చాడు. He put himself in the place where all judgment was thrown upon. తన కుమారుడిని ఎక్కడైతే శిక్ష అంతా విధించబడాలో ఆ స్థానంలో తన కుమారుని ఉంచాడు. That is love. అది ప్రేమ. That is the cross. అది సిలువ. That is what he did for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు అది ఆయన చేసిన కార్యం. Do you know this God? ఈ దేవుని నీవు ఎరుగుదువా? Have you believed in this God, the creator of everything and of you? మరి సమస్తాన్ని అలాగే నిన్ను కూడా కలుగజేసినటువంటి ఆ సృష్టికర్తను నీవు ఎరుగుదువా? In him is life eternal. ఆయనలో జీవితం అనేది నిత్యం ఉండేది. Do you know what is the definition of that? దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా మీకు? In its true sense, it is something that has no bounds, that cannot be measured, that cannot be limited in its true sense. దాని నిజమైనటువంటి అర్థాన్ని గమనించినట్లయితే దానికి ఎటువంటి హద్దులు సరిహద్దులు లేవు. The question I ask you is, have you met your creator yet? నేను అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఇప్పటికి నీవు ఆ దేవుణ్ణి కలుసుకున్నావా? You live on the earth that he made. You live on the earth that he made. తాను సృష్టించినటువంటి భూమి మీద నీవు నివసిస్తూ ఉన్నావు. You eat the grain that is produced from the rain he gives. ఆయన ఇచ్చేటువంటి వర్షాన్ని బట్టి పండినటువంటి పంటలు తింటూ ఉన్నావు. You breathe the air that he created for you to breathe and live. నీవు పీల్చుకొని బ్రతకడానికి ఆయన కలుగ చేసిన గాలి నువ్వు పీల్చుకొని బ్రతుకుతున్నావు. Every minute that passes in your life, it's because he wills it, so that in that minute at least you would know him. ప్రతి నిమిషంలో ఆయన మనకి ఆయన చేయనటువంటి కార్యం లేదు. But have you known this God as your God yet? అయితే నీవు ఆ దేవుణ్ణి నీ దేవుడిగా కలిగి ఉన్నావా, ఎరిగి ఉన్నావా? Don't believe in him because you want to go to heaven or something. నువ్వు ఏదో పరలోకానికి పోవాలని ఆయన నమ్మొద్దు. Don't believe in him because you want to escape hell or something. నువ్వు నరకాన్ని తప్పించుకుందామని ఆయన నమ్మొద్దు. Believe in him because he is your God. ఎందుకంటే ఆయన నీ దేవుడు అని నీవు నమ్మాలి. Oh, what a beauty to meet the one who made you, who put you in your mother's womb. ఎవరు నిన్ను కలుగ చేశారో, నీ తల్లి గర్భంలో నిన్ను రూపించారో ఆయనను తెలుసుకోవడం ఎంత గొప్ప సంగతి. What a beauty to go meet the one and commit yourself to him who created the world but yet hung on a cross for you. ఆయన సమస్తాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త నీ కొరకు నా కొరకు శిలువలో వేలాడదీయబడ్డాడు. ఆయన కలుసుకోవడం ఎంత గొప్ప సంగతి. His name in its reality is beyond our understanding. ఆయన యొక్క పేరు మనము మరి మన ఊహకు మన జ్ఞానానికి అందనటువంటి ఉన్నతమైనది. Yet in the simple ways we can understand, he has shown us what love is like. అయితే మనము సాధారణమైన రీతిలో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం ఆయన మన పట్టించుకున్న ప్రేమ. If you do not meet him, నీవు ఆయన కలుసుకోకపోతే can there be anything more bad? దానికంటే విచారకరమైన సంగతి మరి ఆయన ఉందా? Have you ever met someone who doesn't know who their parents were? నీవు ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా కలిసావా? తమ తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియనటువంటి వ్యక్తిని. The longing they would have to know them. తన తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి వారి హృదయంలో ఉండేటువంటి వాంఛ ఎలాంటిదో. But I would ask you, do you know your creator? Have you met him?
నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను, నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్తను నువ్వు ఎరుగుదువా, ఆయన కలుసుకున్నావా? If any of you is interested to make a commitment to know this God, to believe in this God, you can come forward after this meeting. మరి మీలో ఆ దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి, ఆ దేవుణ్ణి నేను కనుగొనాలి, కలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నవారు మీటింగ్ అయిన తర్వాత ముందుకు రావాలి. May the Lord work in your hearts for the same. దేవుడు ఆ విషయంలో మీ హృదయాల్లో కార్యం జరిగించుగాక. All glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగుగాక. ప్రభునందు ప్రియులారా, మన ప్రియ ప్రభు రక్షకుడునైనటువంటి యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు. ఈ సందేశంలో మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఎంతో మేలుకరంగా, దీవెనకరంగా, మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుటకు సహాయకరంగా ఉన్నాయని ఆశిస్తున్నాం. ఇంకను అనేక సందేశములు వినుటకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ఈ పరిచర్య నిమిత్తమై ఇంకను ప్రార్థించగలరని మనవి.